کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس ایف ایس سی کا، اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم کیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے۔ جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق۔ کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا۔ اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا، اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا، کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا، نہ کہ تعمیر۔ اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا، اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ سب پاگل ہو گئے ہیں۔ کسی بات کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے۔ یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا۔ دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا۔ تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیں، 10 لاکھ خرب حصے، جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار۔ ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے۔ تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ۔ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی۔ تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا، یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا،
यतलबहु हफीफा, दिन आगे चलता है, रात पीछे चलती है। और फिर अशम्स वल कमर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरिह, फिर उसने सूरज चांद सितारों को अपने ताबे कर दिया। तो हमारे लिए एक जवाब आसान हो गया कि सबका बनाने वाला अल्लाह है। पहाड़ कैसे बन गए? वल जिबाल अरसाहा, अल्लाह ने गाड़ दिए। पानी कैसे बन गया? अल्लाह ताला ने बनाया। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, जमीन कैसे बन गई? वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह ने बना दी। मीठा पानी कहां से आया? वो भी अल्लाह ने बनाया। हादा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु, कड़वा किसने बनाया? का वो भी अल्लाह ने बनाया। वहादा मिल्हुन उजाज, ये कड़वा बदबूदार। अल्लाह ने कड़वे पानी को ना बतौर नेमत के जिक्र किया कि समंदरों का पानी हमने कड़वा बनाया, दरियाओं का पानी हमने मीठा बनाया। ये हमारे लिए क्या मजा है, ये हमारे लिए क्या नेमत है। अगर समंदर के पानी मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते, और एक पानी का तालाब गंदा हो जाए ना तो सारा गांव मुसीबत में आ जाता है। 7 समंदर का पानी गंदा हो जाता और बदबूदार हो जाता तो हमें तो मरी में बैठना ही मुश्किल हो जाता। यहां लोग मर रहे होते तो अल्लाह ने उसमें तेजाब पैदा कर दिया जो उसकी गंदगी को जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है। फिर उसमें अल्लाह तूफान उठाता है, मौजें उठाता है, लहरें उठाता है। कोई थोड़ी बहुत चीज बने भी सही तो पानी की आपस की तूफानी टकराव से अल्लाह उसको भस्म कर देता है। अब ये नमक आता कहां से है? इसमें नमक हर वक्त कहां से आता रहता है? अगर तो अल्लाह हमारे जिम्मे लगाता, हाँ भाई पानी को कड़वा रखो वरना ये तुम्हें तबाह कर देगा, इसकी बदबू तुम्हें बर्बाद कर देगी, तो फिर इंशाल्लाह लॉरेंस कॉलेज वाले सारे खेवड़ा की कान के आगे खड़े होते, ट्रक भर रहे होते हैं जी, सबकी बारियां लगी होती, जिम्मेदार ताजर। अल्लाह ने हमें इतना नमक दिया, पूरी दुनिया में इतना नमक किसी के पास कोई। तो अल्लाह ने क्या किया? जमीन को थोड़ा सा जनूब की तरफ झुका दिया और उधर समंदर कर दिए, और पहाड़ों को शुमाल की तरफ कर दिया, ऊपर बर्फ जमा दी। फिर जमीन के झुकाव से फायदा उठाते हुए अल्लाह पाक ने पानी को जनूब की तरफ बहाना शुरू किया। पहाड़ों पे बर्फ पिघली, वो नदी नालों में बदली, चश्मे शामिल हुए, झरने शामिल हुए, आबशारें शामिल हुई। वो पानी एक ताकत के साथ पत्थरों से टकराता हुआ और बल खाता हुआ एक हुस्न भी अल्लाह ने बना दिया, खूबसूरती भी बना दी। लोग नारायण की झील देखने जा रहे हैं, हालांकि इतना सफर, मुसीबत खाने, पत्थर, पहाड़, टक्करें, फिर भी जा रहे हैं। वहां से ये पानी जब मैदान में आता है तो जमीन में नमक है, तो ये पानी क्या करता है? जमीन की रगों से नमक को खींचता है और पूरे ट्रॉले बनकर टनों टन दुनिया के सारे दरिया नमक समंदर में फेंक रहे हैं। रोजाना करोड़ों अरबों टन अल्लाह ही जाने पानी समंदर में नमक को फेंकता रहता है। समंदर कड़वे रहते हैं और हम मजे में रहते हैं। अगर ये मीठे हो जाते हम बर्बाद हो जाते। सारे शहर का पानी कड़वा हो, जहां से नहर गुजर रही है वहां नल का खोदो पानी मीठा होगा। फैसलाबाद में मेरी रिहाइश है, मेरा इलाका खनेवाल है, रिहाइश मेरी फैसलाबाद, तो वहां सारे शहर का पानी गंदा है। उसमें से एक नहर गुजर रही है, उस नहर के दोनों तरफ जितने नलके हैं सबका पानी मीठा, चूंकि पानी बहता रहता है और उसके अंदर के नमक को खींच के आगे चलता रहता है। तो ये हमें अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अम खुलिक़ू मिन गैरि शै, क्यों भाई आप ही बन गए खुद ब खुद? अगर खुद ब खुद बने तो जाओ जो करना है मर्जी करो। नहीं अल्लाह खुद ब खुद तो नहीं बने। हेच चीज़े खुद ब खुद चीज़े नशुद, हेच आहिन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवाई नशुद उस्ताज कार, ता गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजे नशुद। कोई चीज खुद ब खुद तो है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला हमसे कहता है पता तो करो तुम्हें किसने बनाया है। ये बहुत बड़ा जिंदगी का सवाल है, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें कौन मौत देता है, तुम क्यों पैदा होते हो, तुम कहां जा रहे हो। ये इल्म मेरे बच्चों कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। ये इल्म अल्लाह ने बतौर मुसलमान के हम पर फर्ज करार दिया, और फिर अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से, हदीस पाक के जरिए से उसे महफूज कर दिया। तो जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले ये तय करो कि तुमने जिंदगी गुजारने कैसी है। तुम अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे साइंसदान बनो, ये हमारी जरूरत है, लेकिन तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। तुम्हारे इस अच्छा बनने पर हमारी जिंदगी का